Hello learners, welcome to Learn Tamil through English. In this video, you are going to learn daily usage Tamil sentence, word to word Tamil translation. So this video will be useful for you. So don't skip watch until the end. Before going to our video, if you want PDF format of our video, all videos, go and check our website. I will pin the website link in description box and first comment. First sentence, sweep the floor. In Tamil, தரையை துடை, தரையை துடை. Sweep means துடை, floor means தரை, தரையை துடை. Wash the car, காரை கழுவு, காரை கழுவு. Wash means கழுவு. Car in Tamil also car itself, காரை கழுவு. You can tell instead of car, wash the bicycle, wash the motorcycle, wash the bike, like that. So everything, bike, motorcycle, car. In Tamil itself, you can tell the English name also. So wash the bike means bike-ஐ கழுவு. Close the door, கதவை மூடு, கதவை மூடு. Door means கதவு, close means மூடு, கதவை மூடு. Open the door means கதவை திற. Open means திற, door means கதவு. So open the window. Window means ஜன்னல். Door means கதவு. Window means ஜன்னல். So close the window means ஜன்னலை மூடு. ஜன்னலை மூடு. Because close means மூடு. Close the window. ஜன்னலை மூடு. Open the window. ஜன்னலை திற. Open the window. Window means ஜன்னல். Open means திற. ஜன்னலை திற. Call the doctor. டாக்டரை கூப்பிடு. டாக்டரை கூப்பிடு. In Tamil also doctor. In proper Tamil, doctor means மருத்துவர். மருத்துவர். But you can tell doctor itself. Call means கூப்பிடு. மருத்துவரை கூப்பிடு. டாக்டரை கூப்பிடு. Tell him about this incident. Tell him. Tell him means அவரிடம் சொல். So tell him. Him means it denotes the first person of he. So he means அவர். அவரிடம். Tell him. இந்த சம்பவத்தை பற்றி அவரிடம் சொல்லுங்க. Tell him about this incident. இந்த சம்பவத்தை பற்றி அவரிடம் சொல்லுங்க. Tell him. அவரிடம் சொல்லுங்க. Tell her means அவளிடம் சொல்லுங்க. Tell her. அவளிடம் சொல்லுங்க. Tell them. அவர்களிடம் சொல்லுங்க. Them means அவர்களிடம். Him means அவரிடம். Her means அவளிடம். So tell means சொல்லுங்க. Tell him means அவரிடம் சொல்லுங்க. About means பற்றி. Tell him about this incident. இந்த சம்பவம். This means இந்த. Incident means சம்பவம். So இந்த சம்பவத்தை பற்றி அவரிடம் சொல்லுங்க. Or else இந்த சம்பவம் பற்றி அவரிடம் சொல்லுங்க. He told me a secret. அவர் என்னிடம் ஒரு ரகசியம் சொன்னார். He told me. அவர் என்னிடம் சொன்னார். He means அவர். She means அவள். Told means சொன்னார். It's a past tense. Past tense of tell. So told. சொன்னார். Tell means சொல். It's a past tense. So சொன்னார். He told me. என்னிடம். Me means என்னிடம். He told me. அவர் என்னிடம் சொன்னார். A secret. ஒரு ரகசியம். A means ஒரு. Secret means ரகசியம். அவர் என்னிடம் ஒரு ரகசியம் சொன்னார். Teach me cooking. எனக்கு சமைக்க கற்றுக் கொடுங்கள். எனக்கு சமைக்க கற்றுக் கொடுங்க. So teach me means எனக்கு கற்றுக் கொடுங்க. Me means எனக்கு. Teach means கற்றுக் கொடுத்தல். So எனக்கு கற்றுக் கொடுங்க. Cooking means சமைப்பதற்கு. It's a verb. So சமைப்பதற்கு. எனக்கு சமைப்பதற்கு கற்றுக் கொடுங்க. Ask him how to switch on this. இதை எப்படி இயக்குவது என்று அவரிடம் கேளுங்க. இதை எப்படி இயக்குவது என்று அவரிடம் கேளுங்க. Ask him. அவரிடம் கேளுங்க. Call him means அவரை கூப்பிடுங்க. Ask him means அவரிடம் கேளுங்க. Ask means கேளு. So அவரிடம் கேளுங்க. Ask her. அவளிடம் கேளுங்க. Ask them. அவர்களிடம் கேளுங்க. So ask him how to. How means எப்படி. How to switch on this. So switch on means இயக்குவது. Or else you can tell switch on itself. அவரிடம் கேளுங்க இதை எப்படி switch on செய்வது என்று. So instead of saying இயக்குவது என்று, you can tell switch on செய்வது என்று. So இதை எப்படி switch on செய்வது என்று அவரிடம் கேளுங்க. Help her to overcome from this problem. Help her. அவளுக்கு உதவி செய்யுங்க. அவளுக்கு உதவுங்க. Or else அவளுக்கு உதவி செய்யுங்க. Helping means உதவி செய்யுதல். So
இந்த பிரச்சனையிலிருந்து விடுபட அவளுக்கு உதவுங்க. இந்த பிரச்சனையிலிருந்து விடுபட அவளுக்கு உதவுங்க or else உதவி செய்யுங்க. ஸோ ஹெல்ப் மீன்ஸ் உதவி செய்தல். ஹர் மீன்ஸ் அவளுக்கு. ஹெல்ப் ஹிம் மீன்ஸ் அவருக்கு உதவுங்க. அவருக்கு உதவுங்க or else அவனுக்கு உதவுங்க. ஸோ அவருக்கு, ஹிம் மீன்ஸ் அவருக்கு or else அவனுக்கு. இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த பர்சன் ஏஜ். இஃப் த பர்சன் இஸ் எல்டர் தென் யூ, யூ ஷுட் சே அவருக்கு உதவுங்க. ஆஸ்க் ஹிம், அவனிடம் கேளுங்க or else அவரிடம் கேளுங்க. இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பர்சன் ஏஜ். ஸோ அவர் மீன்ஸ் இட்ஸ் எ ரெஸ்பெக்ட் ஃபார்ம். இஃப் த பர்சன் இஸ் எல்டர் தென் யூ, யூ ஷுட் சே அவரிடம் கேளுங்க, அவருக்கு உதவுங்க, லைக் தட். இஃப் தட் பர்சன் இஸ் யங்கர் தென் யூ, யூ கேன் டெல் அவனுக்கு உதவுங்க, அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. அவனிடம் கேளுங்க, அவனிடம் கேளுங்க. டு ஓவர் கம், விச் மீன்ஸ் விடுபடுவதற்கு. To overcome means விடுபடுதல். From this problem, problem means பிரச்சனை. This problem means இந்த பிரச்சனை. From this problem, from means இருந்து. So to means இக்கு, from means இருந்து, இந்த பிரச்சனையில் இருந்து. From this problem, இந்த பிரச்சனையில் இருந்து. From this problem, this problem means இந்த பிரச்சனை. From this problem means இந்த பிரச்சனையிலிருந்து விடுபட அவளுக்கு உதவுங்க or else உதவி செய்யுங்க. Did you come office? நீங்க அலுவலகம் வந்தீர்களா? Did you come office? நீங்க அலுவலகம் வந்தீர்களா? Office means அலுவலகம். In proper Tamil, அலுவலகம். You can tell office itself. You means நீங்க. Did you come? நீங்க வந்தீர்களா? Did you come? It's a past tense. நீங்க வந்தீர்களா? Come means வாங்க. You are asking that action that happened past tense. So வந்தீர்களா, நீங்கள் வந்தீர்களா. Did he come means அவர் வந்தாரா, அவர் வந்தாரா. Did she come means அவள் வந்தாளா. Did she come office? அவள் அலுவலகம் வந்தாளா. Did he come office? அவர் அலுவலகம் வந்தாரா. Did you come office? நீங்க அலுவலகம் வந்தீர்களா. I completed my work. நான் என் வேலையை முடித்து விட்டேன். நான் என் வேலையை முடித்து விட்டேன். I completed, நான் முடித்து விட்டேன். I means நான், completed means முடித்து விட்டேன். My work, my means என்னுடைய or else என். Work means வேலை. என்னுடைய வேலை or else என் வேலை. நான் என்னுடைய வேலையை முடித்து விட்டேன். I am wearing a perfume. நான் ஒரு வாசனை திரவியம் போட்டிருக்கேன். So perfume means வாசனை திரவியம். You can tell perfume itself or else scent. நான் போட்டு இருக்கேன். I am wearing means நான் போட்டு இருக்கேன் or else நான் அணிந்திருக்கிறேன். Suppose I am wearing a saree. நான் சேலை அணிந்திருக்கிறேன். Here you can tell போட்டு இருக்கிறேன் or else சேலை அணிந்திருக்கிறேன். I am wearing kurta. நான் குர்தா போட்டு இருக்கிறேன் or else நான் குர்தா அணிந்திருக்கிறேன். So both are similar meaning. I did everything. நான் எல்லாவற்றையும் செய்தேன். I did, நான் செய்தேன். I do means நான் செய்கிறேன். I means நான், do means செய்கிறேன். So I did, நான் செய்தேன். It's a past tense. So everything, எல்லாவற்றையும். I did everything. நான் எல்லாவற்றையும் செய்தேன். My dad went to the store. என் அப்பா கடைக்கு போனார். My dad, my means என்னுடைய or else என். Daddy means அப்பா. My mummy means என்னுடைய அம்மா. என் அம்மா or else என்னுடைய அம்மா. Went to the store. Store means கடை. To the store, கடைக்கு. That இக்கு sound. To means in Tamil, that இக்கு sound, கடைக்கு. Went means போனார். என் அப்பா கடைக்கு போனார். Wear cotton clothes in summer. கோடையில் பருத்தி ஆடைகளை அணியுங்க. கோடையில் பருத்தி ஆடைகளை அணியுங்க. Wear means அணியுங்க or else போடுங்க. So we already saw one sentence. I am wearing a perfume. So wear means போடுங்க or else அணியுங்க. நான் perfume போட்டிருக்கேன். நம்ம already we saw. So here அணியுங்க or else போடுங்க. Both are similar meaning. So cotton clothes, பருத்தி ஆடைகள். Cotton means பருத்தி, clothes means ஆடைகள். பருத்தி ஆடைகளை அணியுங்க. In summer, கோடையில். Summer means கோடை. In summer, that ill sound. In means in. To means that ik sound, preposition. To means ik sound. In means ill sound. From means இருந்து. So in summer, கோடையில் பருத்தி ஆடைகளை அணியுங்க. I hope the video will be useful for you. If it is so, please click the like button and share with your friends and family members who wants to learn Tamil. See you in next video. Thanks for watching. Nandri.